إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير عن بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال قلت لأنس ابن مالك كيف كانت قراءة رسول الله قال مداه. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت كان النبي يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن قراءة النبي أكان يسر بالقراءة أم يجهر قالت كل ذلك قد كان يفعل وقد كان ربما أسر وربما جهر فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وقيع حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ قالت كنت أسمع قراءة النبي بالليل وأنا على عريشي. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رأيت النبي على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقرأ ورجع قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال به اللحن. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسام ابن مصك عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت قراءة النبي ربما يسمعها في الحجرة وهو في البيت. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله الكريم وثوابه وقربه تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أدخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah mengumpulkan kita di tempat ini pada malam hari ini. Allah takdirkan kita dengan perjuangan kita, khususnya kita bisa memilih
untuk menghadiri pengajian, walaupun bisa dikatakan tidak seperti hari-hari biasanya ataupun minggu-minggu biasanya. Kita datang ke sini dengan bentuk sedikit perjuangan kita terkait bahwa kita seberataan dilanda hujan deras, tapi alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini insyaallah. Mudahan itu menjadi sebuah amaliyah terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang telah diucapkan oleh ulama kita, lau lam turid naila ma arjuhu wa atlubuhu min fadli judika lama alhamtani talaba. Ya Allah, jikalau engkau tak ingin memberikan kepadaku pundi-pundi pahala yang aku harapkan dan yang aku minta, niscaya ya Allah engkau tidak akan berikan aku niatan untuk berangkat ke sana. Sehingga makna mafhum mukhalafahnya Pak, bahwa dengan datangnya antum ke sini berarti Allah yang menginginkan antum untuk hadir di tempat ini. Allah yang menginginkan antum untuk menjadi seorang yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati antum sehingga antum bisa belajar ilmu agama, khususnya ilmu yang berhubungan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hal ini bisa membawakan keberkatan untuk kita, keberkatan untuk kehidupan kita, keberkahan untuk keluarga kita, usaha kita dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang bab yang selanjutnya, bab kelanjutan dari bab puasanya Nabi. Setelah kita membahas bagaimana Nabi salat, kita tahu. Setelah Nabi puasa, alhamdulillah juga kita sudah pelajari. Sekarang tentang bagaimana pengucapan Nabi Muhammad, bagaimana cara membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab ataupun yang dikatakan Al-Qur'an. Jadi dengan banyaknya versi bahasa ataupun versi dalam pengucapan Al-Qur'an, maka kita punya hak untuk mengetahui bagaimana sih Nabi itu membaca Al-Qur'an, caranya seperti apa, metodenya seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika beliau membaca Al-Quran. Karena realita kehidupan kita bagaimana? Ada dengan suaranya bagus, cuman makhrajul hurufnya kadang belum pas. Dan kadang juga ada orang yang tergesa-gesa, terburu-buru sampai bacanya itu hampir tidak terdengar ataupun tidak terlihat bahwa beliau membaca Al-Quran. Ada juga satu-satu bahasanya. Nah, di antara tiga ataupun di antara banyaknya cara membaca Al-Quran, bagaimana Nabi itu membaca? Bagaimana cara ataupun apa yang komentar dari sahabatnya Nabi tentang bagaimana hakikat Nabi ketika membaca Al-Quran. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Tirmizi yang tertulis dalam kitabnya, Babu Maja'a fi qiraati Rasulillah. Bab yang menerangkan tentang bagaimana Nabi membaca. Nah, di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Nabi dikatakan bahwa Nabiul Ummi. Apa Nabiul Ummi? Tidak membaca dan tidak menulis. Jadi mafhumnya Nabi itu tidak membaca kecuali Al-Quran. Kecuali Al-Quran. Buku-buku lainnya, kitab-kitab lainnya, ataupun surat-surat yang dikirim antara negara ataupun seseorang kepada Nabi, biasanya dibacakan orang. Dan ketika Nabi membalasnya, maka Nabi menyuruh orang untuk membalasnya. Nah, Nabiul Ummi bermakna la yaktub wa la yaqra. Dan itu merupakan sebuah ungkapan yang paling disenangi oleh Rasulullah. Sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita akan lanjut tentang bagaimana Nabi membaca Al-Quran, pasti ada kejanggalan. Bagaimana toh kok Nabi tidak bisa nulis, kok tidak bisa baca?
Padahal beliau adalah seorang nabi. Sehingga tidak nulis dan tidak membaca, lawan katanya apa? Kalau lawan katanya bodoh adalah pintar. Kalau tidak nulis dan tidak baca, berarti lawan katanya yang menulis dan membaca. Jadi tidak sama sekali mengurangi kehormatan dan kepintaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ingatlah, ada setidaknya 4 sifat yang sangat wajib hukumnya melekat kepada Nabi, yang telah diajarkan kepada kita seberataan ketika kita masih SD. Apa itu? Yang pertama, siddiq. Nabi itu harus jujur. Tidak ada seorang nabi yang berbohong. Satu ucapan pun, jangankan beliau berbohong, mengucapnya Nabi itu keluarnya dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa Nabi sudah mutlak kejujurannya. Walaupun kejujuran itu diungkapkan dengan pahit, tetap Nabi ucapkan. Walaupun kejujuran itu seakan itu adalah kebohongan, tetap Nabi ucapkan. Ingat ketika Isra Mi'raj, Nabi mengucapkan, menceritakan begitu dahsyatnya perjalanannya. Ketika kapan beliau? Bukan ketika beliau di Madinah, bukan ketika beliau sudah banyak jamaahnya. Sehingga akan ada ungkapan orang, ini sebagaimana saya kutip dari kitab Fiqhus Sirah karangan Imam Syekh Ramadan Al-Buti. Dari hikmahnya, kejadian Nabi Isra Mi'raj itu terjadi di Makkah. Pada saat itu beliau minim orang yang mendukung, minim orang yang membantu. Posisinya terpuruk, banyak musuh, dicari dan dicerca, dicari kesalahannya. Itu Nabi. Pada saat itu Allah perjalankan di sebuah perjalanan yang tak bisa akal logika membendungnya. Bagaimana perjalanan dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis? Setelah itu jangan kita membahas naik ke langit 7 dulu. Bahas apa yang telah bisa dipikirkan oleh manusia biasa. Semua orang bisa melakukan perjalanannya. Dan pada saat itu minim transportasi. Nabi hanya membutuhkan beberapa menit saja untuk sampai ke Baitul Maqdis, dan itu sudah tidak diterima oleh akal sehat. Dan Nabi tetap ucapkan ini di mata orang-orang kufar. Ya Allah. Sehingga apa yang terlihat? Apa efek yang didapatkan oleh Nabi? Efeknya apa? Ya jelas dikatakan pembohong, pendusta, tukang halu, dan seterusnya. Tapi apa kata Nabi? Sahabat ketika orang yang beriman kepada Nabi itu, ahlan wa sahlan, Masya Allah. Enggak, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Praktisi KBRA. Nah, ketika bercerita, jelas pertama kali beliau bercerita kepada orang terdekatnya, orang yang telah beriman kepadanya. Nabi ceritakan itu. Aku terjadi seperti di ABC pertemuan dengan Nabi Musa dan seterusnya. Maka sahabat yang mendengar ini pada saat itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bukan himung, malah khawatir. Ya Rasulullah, biar cukup kami aja yang tahu. Biar cukup kami aja yang tahu ucapan mereka. Sudah, tak seharusnya ya Rasulullah engkau sampaikan ke mereka non muslim tadi. Karena apa? Udah mutlak engkau ini pasti akan dicaci maki. Karena apa? Tak bisa, tak ada, tidak ada daya untuk logika membendung hal tersebut. Karena kejadiannya terlalu besar untuk diakalkan. Disitulah setelah Nabi jujur, Nabi memiliki sifat yang wajib apa? At-tabligh, menyampaikan apapun itu. Sepahit apapun pasti disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadian itu disampaikan kepada mereka kafir Quraisy yang ada pada saat itu. Padahal kenyataannya sangat pahit. Sehingga pantas sampai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau ditanya oleh kafir Quraisy, kalau tidak salah Abu Jahal. Beliau katakan, tuh lihat,
sahibmu, orang kawanmu itu sudah rada halu, gila. Dan pada saat itu posisinya Sayyidina Abu Bakar belum tahu cerita itu. Cerita tersebut didapatkan dari lisannya orang kafir. Diceritakan apa yang diceritakan oleh Rasulullah. Sehingga ucapan Sayyidina Abu Bakar apa? Hanya seperti itu saja. Wallahi, jikalau ada kejadian yang lebih dahsyat daripada itu, aku akan benarkan hal tersebut. Dan di situ Sayyidina Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Nah, singkat cerita kita sudah mengerti ini kisah. Cuman ada hikmah besar di balik itu semua. Bahwasanya dakwahnya Nabi merupakan dakwah yang benar dan betul. Jikalau hendak Nabi mengarang hal tersebut, kenapa Nabi tidak mengarang ketika beliau telah memiliki ribuan ataupun ratusan ribu jamaah, ratusan ribu umat, sehingga ketika beliau mengucapkan apapun tidak ada orang yang akan menolaknya. Contoh ketika di Madinah, tapi Allah berkenan lain. Jadi setiap detail dari kegiatan dan perjalanan hidup Nabi itu ada hikmah yang besar, Bapak Ibu sekalian. Di balik itu semua yang mendukung tentang kebenaran Rasulullah SAW. Sehingga sampai mana tadi ya? Iya. Tabligh. Terus fatanah. Apa fatanah? Cerdas. Tidak ada Nabi ini yang tidak cerdas. Siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Terus yang terakhir, yang keempat adalah amanah. Ya ini silahkan diurut dengan urutan bagaimanapun. Yang penting ini 4 ini adalah sifat yang sangat melekat kepada Rasul. Nabi adalah orang yang amanah. Bagaimana bentuk dari amanahnya, Habib? Pernah saya ceritakan. Ketika pada saat itu, nih untuk menjadi motivasi kembali. Nabi setelah beliau mendapatkan caci maki, kriminalisasi, tekanan dari batin ataupun zahir, harta orang yang terdekat yang beriman kepada beliau diambil jarah, kehormatan mereka dicabut, badannya disiksa, sehingga Nabi terdesak untuk hijrah dan menjadi sebuah jalan ilahi. Bahwa Nabi pun mendapatkan bisyarah ketika Isra dan Mi'raj, beliau diperlihatkan At-Thaibah, yaitu Madinah. Pada saat itu, di antara sahabat yang belum berangkat adalah keluarga beliau sendiri, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali tidak berangkat bersama Nabi ketika hijrah. Nabi berangkat duluan. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi berangkat bersama Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu, Sayyidina Ali dilarang untuk berangkat bersama Nabi. Dihimbau untuk tidak berangkat bersama Nabi, biar beliau menyusul pemberangkatannya ke Madinah. Karena ada satu misi yang besar. Ada satu misi yang mulia, satu misi yang tak bisa kita pikirkan dengan hawa nafsu. Apa misi itu, Habib? Apa kata Nabi kepada Sayyidina Ali? Engkau jangan berangkat dulu, wahai Ali, karena ada banyak orang yang menitipkan hartanya kepadaku, berupa pundi-pundi emas, berupa harta-harta yang berharga. Mereka itu titipkan kepada Rasulullah. Sehingga jikalau aku berangkat tanpa aku memberikan atau mengembalikan amanah ini, aku takut dosa di hadapan Allah. Taulah, Buhan Bian, harta titipan tersebut adalah harta yang dititipkan oleh pembenci Nabi kepada Nabi. Musuhnya nitip harta berharga kepada Rasulullah. Apakah ini akan bisa dilakukan oleh kita sebagai manusia biasa? Jadi kita ada satu musuh kita, mau munyak benar sudah lawan kita. Tiba-tiba Pak Inyak menitipkan emas setengah on, diambil lawan kita. Auto itu sudah, Bapak aku simpan, Inyak musuhku juga. Kalau Nabi kada. Apa sampai dikatakan orang-orang ahli Quraisy itu, kafir Quraisy pada saat itu, tidak ada tempat
yang aman dan orang yang amanah untuk bisa mengamankan harta ini kecuali Nabi Muhammad. Padahal di balik itu semua dia yang mencerca, dia yang memaki, dia yang menghabisi, dia yang menjarah, bahkan dijarah, barang orang muslim itu dijarah sama beliau, sama mereka kafir Quraisy. Sehingga ya biasa sahabat-sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini tanah kita sudah diambil, harta kita sudah dijarah oleh mereka. Ini kesempatan ya Rasulullah. Ini banyak, ini pundi-pundi emas. Kenapa kita ambil dengan alasan untuk menggantikan harta-harta orang yang telah dijarah oleh orang kafir. Sehingga Nabi tidak mengambil porsi itu. Karena Nabi seorang yang amanah. Dan ini juga kadang menjadi hilah orang-orang buhan kita kadang. Oh itu kan orang kafir juga, ambil aja hartanya. Naudzubillah, Nabi tidak mengajarkan itu. Hormatilah tentang karena insaniyah mereka. Allah yang menciptakan mereka. Maka dari situ tidak mudah untuk memperlakukan orang secara zalim, itu tidak mudah. Harus ada kriteria tertentu sehingga ketika kriteria dan syarat itu ada, maka diperbolehkan. Ketika tidak ada. Walaupun mereka adalah seorang non-muslim. Karena non-muslim terbagi menjadi dua. Non-muslim harbi dan non-muslim zimmi. Orang kafir yang boleh diperangi dan orang kafir yang tidak boleh. Nah, ketika yang tidak boleh ini, maka hukumnya sama. Dia wajib dihormati, tidak boleh dizalimi dan seterusnya. Hak dan kewajiban seorang muslim kepada mereka diperlakukan ketika mereka adalah seorang non-muslim yang berada di sekitaran kita. Itu Nabi mengajarkan toleransi. Terus siapa Habib yang diperbolehkan untuk diperangi ketika mereka memerangi kita? Bahkan ketika mereka memerangi kita, ada konsekuensinya lagi, ada ketentuannya lagi. Apa kata Nabi? Ketika terjadi permusuhan antara dua belah pihak ini, kata Nabi, jangan bunuh, jangan hancurkan rumahnya, jangan bunuh orang yang ada di gerejanya, jangan bunuh perempuannya, jangan sakiti maksudnya. Terus jangan ambil hewan ternaknya. Boleh engkau melakukan perlawanan, boleh engkau melakukan yaitu menyakiti orang dengan satu syarat, mereka menyerangmu duluan. Itu. Padahal ini adalah etika peperangan ala Rasulullah. Rahmat Islam pun ada di situ. Seperti itu. Nah, sudah di satu sisi kita tahu bahwa 4 ini ada melekat kepada Rasul. Sehingga kita kembalikan lagi kepada topik, Nabi itu tidak membaca dan tidak menulis. Bagaimana itu Habib kita mencernanya? Ada satu alasan kuat kenapa Allah mentakdirkan Nabi untuk enggan menulis dan enggan membaca. Bukan tidak bisa, enggan. Beliau tinggalkan itu, beliau tidak belajar itu. Karena satu hal, ingin memurnikan ajarannya Allah kepada Nabi Muhammad. Ingin menghilangkan syubhat terhadap Nabi, bahwa Nabi ini hanyalah pengakuan saja jadi Nabi. Kenapa seperti itu? Karena beliau membaca. Beliau seandainya jikalau beliau membaca, beliau akan membuka kitab Bible. Beliau akan membuka kitab Taurat. Beliau akan terambisi dengan bacaan tersebut sehingga beliau melakukan pengakuan secara sepihak. Nah, sedangkan syubhat itu hilang. Bagaimana Nabi akan mengaku sedangkan Nabi tidak pernah membaca hal tersebut? Bahkan Nabi melarang seseorang muslim untuk membaca kitab-kitab selain dari Al-Quran, kitab-kitab yaitu yang berhubungan dengan agama lain. Karena apa? Takut akan ada jalannya setan yang memberikan kewaswasan, kegundahan di dalam jiwa dan pikiran kita. Oke, ini yang pertama. Sama seperti Nabi itu dilahirkan ataupun dilahirkan sebagai seorang yang yatim. Nabi yatim. Kalau
yatim piatu. Kelahiran Nabi dalam perut, dalam rahim ibundanya, orang tuanya meninggal, orang tua lakinya, abah. Umur 6 tahun umminya meninggal. Umur 8 tahun yang merawat beliau pun meninggal, sehingga beliau dirawat oleh Sayyidina Abi Thalib. Itu ada hikmah Allah yang besar di situ. Apa hikmahnya Habib? Sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Ramadan Al-Buti, bahwa Nabi dilahirkan sebagai seorang yang yatim dengan hikmah yang besar. Apa hikmahnya itu? Hikmahnya Nabi dijauhkan dari didikan orang tua. Nabi dijauhkan dari didikan orang tua karena mohon maaf, anak ini akan condong terhadap profesi orang tuanya. Ketika orang tua itu adalah tukang servis motor, anak itu pasti tahu caranya nyervis. Karena apa? Yang dilihat setiap hari itu. Ketika orang tuanya ahli dagang, maka anak tersebut besar kemungkinan akan menjadi pedagang juga. Kenapa? Karena condong. Yang dilihat sehari-hari ya itu. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah jauhkan syubhat itu kepada Rasulullah yang ditakutkan nanti Nabi itu mengaku-ngaku jadi Nabi karena perintah dari orang tuanya. Karena ingin dimuliakan orang, karena ingin menjadi tuan dari masyarakat yang ada. Karena mohon maaf, keluarga Nabi ini keluarga bangsawan. Sayyidina Abdul Muttalib, kakek Nabi, beliau bangsawan. Salah satu tokoh besar pemimpin orang Quraisy pada saat itu. Bangsawan, sehingga apa? Mungkin ada kemungkinan Nabi itu diajarkan, oh udah, ikam jadi Nabi aja biar tambah tinggi pamormu. Nah, sehingga Allah hilangkan syubhat itu. Walaupun keluarga Nabi adalah keluarga yang baik, cuman mohon maaf, panderan orang ini tidak remnya biasanya. Panderan orang akan mencari cara untuk memojokkan Rasulullah, untuk memojokkan kebenaran, karena lidah tak bertulang. Karena bepander itu kada bermodal. Tapi Allah jaga sedemikian rupa supaya meminimalisir keangkuhan mereka untuk menolak kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi lagi melihat salah satu video-video yang berhubungan dengan sejarah. Tadi saya buka tentang Gua Hira. Jauh perjalanan mungkin dari Baitullahil Haram itu, dari Ka'bah ke tempat itu, kalau diambil jalan lurus, saya lihat di Google itu 5,2 kilo. Kalau jalan lurus, cuman tidak mungkin, pasti kita belok-belok. Jauhnya luar biasa, tingginya luar biasa, dan saya melihat di video tersebut tempat peribadatan Nabi. Ya mudahan kita seberatan bisa tabaruk ke sana. Amin ya rabbal alamin. Karena ulun pribadi, kesempatan ulun yang kemarin umrah belum bisa ke sana. Belum bisa. Tiba-tiba asna ketika kami melihat, men-searching, tiba-tiba keluar syubhat. Apa syubhat itu? Bahwa di Gua Hira Nabi itu tak melihat malaikat Jibril, tak bertemu malaikat Jibril. Pertama kali turunnya wahyu itu, kata mereka bukan malaikat Jibril, melainkan iblis. Kenapa? Itu loh buktinya secara ilmiah. Nabi kok gemetaran, kok takut? Nah, coba bayangkan, banyak orang itu yang di luar sana yang enggan untuk membenci, akhirnya yang menjadi topik utama mereka ingin menghancurkan marwah dari Nabi Muhammad. Tapi sebagaimanapun, sedahsyat apapun mereka ingin menghilangkan marwah Nabi, selama itu pula Nabi tetaplah diangkat namanya oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah katakan wa rafa'na laka dzikra. Nah, ummi itu bisa diartikan tidak membaca dan tidak menulis. Bisa diartikan ummi itu Nabiyil ummi. Sering kan baca salawat itu? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Ummi itu bermakna Nabiyil ummah. Inna Ibrahim kanat ummi. Kalau tidak salah di dalam Al-Quran, kana ummiyan.
Sebentar saya lihat ayatnya. Kana ummah ini ataupun ummi itu bermakna orang ketika dikatakan ummah berarti beliau adalah seorang pribadi yang memiliki banyak karakter kebaikan. Jadi ketika orang tersebut, oh ini dermawan, oke satu, ini jujur, ini amanah. Nah, ketika semua sifat baik itu ada kepada diri seseorang, maka dia dikatakan ummi ataupun ummah. Nah, maksudnya apa? Beliau kumpulkan setiap jami' khisalul khair. Dia kumpulkan setiap bidang-bidang kebaikan di satu orang. Nah, ada dikatakan juga ummi ini bermakna keibuan. Maksudnya apa? Ibu itu identik dengan seseorang yang memberikan kasih sayang, memberikan perhatian. Dan itu sesuai dengan ucapan Allah dalam Al-Quran bahwa Rasulullah SAW dikatakan harisun alaikum, orang yang sangat perhatian kepada umatnya. Ya, mudahan dengan keperhatiannya Rasulullah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Itu baru pembuka. Cuman kami sengaja panjangkan biar jelas, biar ada maklumat terbaru untuk diri kita. Baik. Di sini dikatakan bahwasanya kita langsung masuk ke topik pembahasan. Hadis yang pertama, fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassaratan harfan harfa. Kembali ke topik bahwa Nabi itu ketika membaca Al-Quran, cara membaca Nabi itu satu-satu. Mufassaratan seakan di sini dikatakan bahwasanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Syuf. Annaha qira'atan mufassarah wa tusaful qira'ah bi annaha mufassarah idza kanat anta'annin. Pelan Nabi itu membaca satu-satu. Wa tarassulin wa wuqufin, ketika ada tempat untuk berhenti ataupun ketika ada wakaf beliau berhenti, ketika terus beliau terus, seperti itu sebagaimana yang telah dipelajari oleh kita ketika mengaji Al-Quran. Kenapa Habib seperti itu? Wa sumiyat mufassaratan li'annaha tu'inul qari' was-sami' ala al-fahmi wat tadabbur. Mufassarah ini tafsir. Seakan dari ucapan saja itu sudah menafsirkan isi Al-Quran, padahal dia membaca Al-Quran. Kenapa? Dengan ucapan yang satu-satu. Ketika tempatnya berhenti, beliau berhenti. Ketika tempatnya lanjut, beliau lanjut. Ketika adanya mat, beliau panjangkan. Ketika membaca panjang dia panjangkan, pendek dia pendekkan. Seperti itu membantu seseorang untuk memahami dan mentadabburi dari Al-Quran tadi. Walaupun suaranya tak begitu nyaman, cuman ketika makhrajul huruf dan tajwidnya itu nyaman, niscaya orang akan menikmati bacaan tersebut. Walaupun kita sekalian yang tidak paham tentang Al-Quran, tidak paham tentang bahasa Arab, kita nyaman mendengarkannya. Apalagi yang sudah paham. Nah, itu apa? Untuk membantu. Apa yang dibantu Habib? Memahami dan mentadabburi makna dari Al-Quran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pahalanya besar. Antum baca satu juz, banyak aja loh yang kayak gitu. Dengan antum baca qul huwallahu ahad dengan benar-benar tajwidnya,
Lebih baik antum baca yang pendek daripada yang panjang tapi belepotan. Ya apalagi lebih baik kayak gitu sudah ulun. Ketika belajar Al-Quran, usahakan belajar dengan pelan. Cara membacanya itu pelan. Maksudnya apa? Satu-satu. Itu lebih baik daripada antum baca Al-Quran dengan mengikuti nada dari beberapa qori yang ada. Lebih baik satu-satu. Seandainya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah seperti itu. Lebih baik seperti itu tanpa nada daripada Anda harus memaksakan kehendak untuk mengikuti gaya seseorang tapi makhraj huruf tidak pas. Karena apa? Bahasa Al-Quran ini bahasanya tinggi. Salah sedikit hurufnya, salah maknanya. Seperti itu. Jadi tahu bahwa Nabi membaca harfan harfa. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Syuf. Kana an-nabiy yuqatti'u qira'atahu يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين. Nah di sini Bapak Ibu sekalian coba lihat. Ini siapa yang tidak baca Fatihah? Semuanya baca. Bagaimana Fatihah yang bagus dan baik? Khususnya ketika sholat, bacalah sebagaimana Nabi membaca. Dikatakan di sini dari Ummi Salamah bahwa Nabi itu ketika membaca Al-Quran, beliau memotong-motong ayatnya sesuai dengan apa? Dengan apa namanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Potongan dari ayat. Apa? Ya, sesuai jumlahnya. Contoh, di sini dikatakan, kana yuqatti'u qira'atahu yaqulu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi bacanya satu-satu. Habib kalau bacanya langsung kayak apa? Atau langsung disambung dengan ayat selanjutnya. Waladdallin. Contoh ya, ketika baca qul huwallahu ahad, kadang ada imam itu yang membaca langsung tiga surat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Di witir kadang kan ada seperti itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, jadi setelah membaca satu surat, beliau putus dan beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi antara ayat ini dengan potongan ayat ini tidak gabung. Itu lebih baik. Kalau gabung seperti apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu enggak apa-apa. Asal dari ayat tadi bismillah dengan ayat selanjutnya itu nyambung. Ketika tak nyambung, contoh seperti ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu salah. Jadi ketika mau menyambung ayat, bismillah itu harus terikat dengan ayat selanjutnya. Bukan bismillah menjadi akhir dari ayat sebelumnya. Paham enggak? Bisa dipahami sampai sini? Nah, seperti itu. Tapi lebih baiknya satu-satu. Kalau satu-satu itu nikmat. Apalagi jikalau antum niatkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil kita bayangkan ketika kita membaca itu satu-satu, kita bayangkan, ya Allah, Rasulullah baca kayak gini dulu ya.
Ya Allah, jadikan ini menjadi sebuah niatan ulun untuk mengumpati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perkara yang sepele loh. Cuman dampaknya dahsyat. Karena apa? Kita mengikuti orang yang kita cinta. Terus Siti Aisyah ditanya oleh oleh sahabat Sayyidina Abdullah bin Abi Qais. Beliau mengatakan, "Sa'altu Aisyah an qira'ati Rasulillah ayusirrul bil qira'ah am yajhar." Setelah kita tahu bagaimana cara Nabi membaca, bahwa Nabi akan berhenti di tempat berhenti, beliau akan memanjangkan ayat yang butuh dipanjangkan, karena di satu huruf ada yang sampai 6 alif. Kayak waladdallin dibaca 6 alif. Waladdallin 6 kali. Ada yang cukup 2 huruf saja. Nah itu dipraktikkan oleh Nabi. Jadi peguruan kita, alhamdulillah, yang mengajari ngaji itu mereka belajar kepada gurunya, guru ke guru sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman pembahasan kita di hadis sekarang, bukan pelajaran tajwid. Cuman kita harus tahu, oh ternyata seperti ini Habib. Ada silsilahnya. Oke, kita tahu sudah Nabi kadang memanjangkan bacaannya. Bacaan izhar, iqlab, ikhfa dan seterusnya di ilmu tajwid diterapkan oleh Nabi. Sudah, satu sisi cukup. Paham, bisa dipahami nih? Insyaallah. Kita lanjut ke pembahasan kedua. Apakah Nabi ketika sholat membaca bacaan tersebut dalam keadaan hinib atau bersuara? Akana yusirru bil qiraati am yajhar? Apakah Nabi itu ketika membaca itu membaca secara sembunyi atau melantangkan suaranya? Ini terkait sholat sendiri ya. Oke. Kalau seandainya kita tahu sudah, kalau sholat subuh berjamaah bersuara apa kada? Kalau sholat subuh berjamaah bersuara apa kada imamnya? Bersuara. Zuhur ya Pak? Hinib. Asar berhinib. Maghrib bersuara. Isya bersuara. Semua tahu. Makmum bagaimana Habib? Apakah bersuara juga? Dianjurkan untuk kada bersuara. Kalau bersuara jadi paduan suara satu masjid. Jadi ini pelajaran untuk kita seberatan. Ketika saudara imam membaca Fatihah, antum dianjurkan untuk mendengarkan ucapan imam sampai waladdallin amin. Maka di situ posisi antum sebagai makmum untuk membaca Fatihah. Maka dari itu setidaknya bagi seorang imam, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan suratnya. Waladdallin amin. Saya diam dulu, menyelesaikan makmum membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu imam melanjutkan membaca surat. Makmum hinib, diam dan dengarkan imam. Karena insya Allah tidak repot untuk mendengarkan imam. Luar biasa sudah difasilitasi dengan banyaknya sound system. Di masjid insya Allah suara imam tuh terdengar aja. Bahkan terdengar ke jarak 5 km di luar masjid. Nah jikalau tidak didengar bagaimana Habib? Ulun nih ngalih bebai, telinga ulun nih berkoredak contoh, kada mendengar. Maka ketika tidak mendengar suara imam, Anda baca surat. Syaratnya apa? Tidak mendengar. Ketika mendengar lebih baik Anda dengarkan ucapan dan pembacaan imam. Nah seperti itu. Fatihah tetap dibaca, karena Fatihah menjadi rukun wajib bagi sholat. Ketika Anda tidak baca Fatihah, ini contoh, ini banyak terjadi. Saya sampaikan aja karena ini berhubungan dengan hukum. Semangat aja. Semangat be. Melihat Haji Mat po. Nah, banyak orang, ya Allah Habib, nikmatnya suara imam nih luar biasa Habib. Syahdu mendengarnya. Tiba-tiba imam Allahu Akbar ruku. Baru pikir, ya Allah aku kada baca Fatihah barusan. Banyak terjadi. Ketika bermakmum kita lupa baca Fatihah.
Karena keasikan mendengarkan imam. Amun asik, amun berpikir ya Allah gawian kayak apa di belakang lah. Nah, sehingga apa? Beliau meninggalkan, lupa membaca Fatihah. Ingat, dia tidak salam bersama imam nantinya. Karena 1 rakaatnya sudah cacat. Karena Fatihah adalah rukun. Rukun ini apa? Rukun adalah penentu dari sahnya 1 rakaat tadi. Di antara dengan bacaan ucapan yaitu Fatihah. Lupa ya Allah sudah. Kiapa Habib? Apakah ulun lanjut ya? Lanjut ya. Lanjut rukuk bersama imam. Seandainya Anda sudah rukuk ya, seandainya kamu sudah melakukan rukuk bersama imam dan baru berpikiran bahwa saya lupa membaca Fatihah, maka rukuklah bersama imam. Apa? Maka lanjutkan sholat itu sampai tasyahud akhir. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kamu berdiri lagi. Sama seperti orang masbuk. Karena apa? Pada hakikatnya engkau belum menunaikan 1 rakaat, belum sempurna 1 rakaatmu. Maka berdirilah, sempurnakan 1 rakaat tadi. Dengan syarat lupa. Kalau sengaja meninggalkan batal. Nah, Habib, Allahu Akbar, sudah ruku imam, ulun baru keingatan, Habib. Cuman ulun belum ruku. Apa itu Habib? Baca Fatihahnya. Habib, imam sudah i'tidal, ulun belum selesai baca Fatihah. Lanjut baca Fatihahnya. Sampai ke sujud Habib, lanjut baca Fatihahnya. Sampai ke duduk di 2 sejadah Habib, lanjut baca Fatihahnya. Ya Allah Habib, sampai ke sujud ke berapa itu? Sujud kedua, maka di situ batasan akhir. Ketika ente belum selesai Fatihahnya, turun langsung sujud bersama imam. Karena apa? Dispensasi ada di 3 rukun pekerjaan yang panjang. Apa rukun yang panjang itu Habib? Ruku adalah rukun yang panjang. Rukun yang panjang. Setelah ruku apa? I'tidal. I'tidal itu rukun pendek. Jadi ketika i'tidal tidak dianjurkan berlawas-lawas. Kalau ruku hendak 2 jam 3 jam silahkan. Nah kalau i'tidal tidak dianjurkan. Nah berarti rukun yang panjang itu ruku. Terus sujud. Dia sujud itu rukun panjang, berarti 2. Duduk di antara 2 sajadah itu rukun pendek. Maka tidak dianjurkan berlawas-lawas. Kalau sujud hendak berjam-jam nggak, silahkan. Terus rukun yang ketiga yaitu sujud yang kedua di 1 rakaat tadi. Nah ketika belum sampai ini maka diperbolehkan untuk menyempurnakan apanya? Menyempurnakan Fatihahnya. Setelah selesai Fatihah, melihat imam sudah sujud, maka langsung sujud bersama imam. Tanpa apa? Bukan Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika sudah selesai kita baca Fatihah, maka kita lanjut kejar apa? Kejar pekerjaan imam. Ketika imam sudah sampai sujud, kita harus rukuk dulu sebentar, habis itu i'tidal langsung kejar. Insyaallah kalau i'tidal pada saat itu yang penting tumakninah. Hanya kodrat 3 ucapan subhanallah wa bihamdih. Thayyib. Ngalih lah, ini hukum fikih. Nah, setelah satu sisi sudah selesai. Di sisi sekarang, apakah Nabi membaca dengan jelas, lantang atau menghinib? Nabi melakukan dua-duanya. Tapi ketika itu berkaitan dengan sholat sunnah. Oke. Sholat sunnah berjamaah. Ataupun sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, sholat duha. Di pondok pesantren dilakukan itu untuk mengajari anak-anak santrinya. Maka imam itu dianjurkan untuk hinib, tidak membaca secara lantang. Ketika sholat sunnah dilakukan malam hari, maka itu sunnahnya dibaca secara lantang. Contoh sholat tarawih, sholat witir, sholat hajat. Karena kebetulan kemarin saya diundang untuk menjadi imam sholat hajat di satu desa. Sholatlah saya. Ketika bismillahirrahmanirrahim saya kencang.
Saya baca salat hajat 2 rakaat. Ayat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, ayat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah, yang saya dengarkan ke orang-orang. Dan itu salatnya eksklusif menurut saya, karena salatnya di dalam gedung walet. Salat hajat di dalam gedung walet, guys. Ya mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahkan. Kan gitu. Bagus salat wirid. Seandainya punya hajat, antum punya gedung walet lah 10 kali 10 meter, undang ustaz, sholat di situ, tidak apa-apa. Kenapa? Menjadi Allah telah menjadikan setiap jengkal bumi ini untuk tempat sujud. Cuman dibersihkan dulu sebelum mengundang Habib dan guru. Nah setelah sholat, nah tiba-tiba di belakang pander, Beb, kenapa pian Beb? Kenapa lu? Kenapa kencang pian suaranya? Kalau di sini nih Beb, kada dianjur behinip jarnya. Yang dibaca Beb ayat kursi 3 kali. Amun behinip jarun, kena kiapa pian bisa mendengar jarun. Ya ujar orang sini seperti itu. Nah saya sekarang saya katakan kepada mereka dengan satu porsi. Sunnahnya ketika sholat sunnah di malam hari, sunnahnya diperdengarkan kepada makmum. Sunnahnya seperti itu. Ketika siang hari, sunnahnya diam, tidak diperdengarkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah bacaan, al-amru fihi sa'ah. Baca apapun yang tidak membatalkan sholat, jelasnya. Baca apapun, ujar Habib baca apapun, ulun baca burdah di sholat, batal sholat pian kalau terdengar. Baca Quran batal. Nah harus baca Al-Quran. Al-Qurannya apa? Silahkan apapun. Nah kadang beberapa ulama memiliki peran untuk membaca ini, silahkan. Nah ada yang terang jelas suaranya ada yang hinip suaranya ada, silahkan. Al-amru fihi sa'ah. Ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah setelah itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di sini dikatakan bahwasanya akana yusirru bil qira'ah, harapan Nabi hinib apa lantang suaranya. Beliau mengatakan setiap itu telah dilakukan oleh Nabi. Setiap itu. Rubbama kana asra wa rubbama kana jahar. Kadang Nabi hinib, kadang Nabi melantangkan suaranya. Fakultu, maka Sayyidina Abdullah bin Qais beliau mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah yang menjadikan perkara salat ini perkara yang mudah. Jadi kalau seandainya antum mendengar seseorang membacanya hinib, membaca kulhu, membaca ayat salat subuh hinib, tidak mendengarkan suaranya, imam ini, bagaimana hukumnya? Apakah batal itu? Jawabannya kada batal. Si fulan ngimami sholat asar, suaranya dilantangkan, bagaimana Habib? Batalkah suaranya? Sholatnya kada batal. Tapi orang itu kada tapi pintar. Karena apa? Ketentuannya kalau sholat subuh ya diperdengarkan suaranya seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, cuman ada ketentuan orang yang membaca Al-Quran itu dalam sholat, membaca itu walaupun tak didengar, tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Memperdengarkan diri sendiri. Ini beb, ini bujur sini, membaca di hati jadi, biar lebih khusyuk. Kada boleh kayak gitu. Bacalah dengan lisanmu, dengan ketentuan tadi, perdengarkan telingamu sendiri, perdengarkan dirimu sendiri. Jadi bagaimana cara mendengar? Ya menggunakan pendengaran telinga. Jadi ada pembacaan yang harus terdengar dari orang, yaitu mahal mukhatabah. Ada orang yang dengar dengan diri sendiri. Coba saya nih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah seperti itu. Bukan harus dibaca dalam hati. Dalam hati itu namanya mengheningkan cipta. Alhamdulillah.
Sampai sini, ayo dong bertanya. Biar aktif. Atau antum nih Masya Allah pintar-pintar semua sudah jadi ulama. Nggih, silahkan. Kalau yang dari tarim kan kayak gua kan kebanyakan gua gitu kan. Kalau yang di Indonesia ini kan banyak yang masukkan gol gitu. Nah, Apa? Coba kasih mic beliau. Kasih mic, saya tidak dengar. Ya, Bib, bagaimana ucapan Rasulullah itu apakah ghairil, apakah ghairil? Nah itu Bib. Maksudnya huruf gha itu Bib. Oh gitu. Gha. Ikuti saya. Gha. Ghariru. Bagh. Ghuran. Ghani ghaghna. Minal mughni. Maghiran. Ghani ghah. Gha itu di sini makhrajnya. Ghairil, bukan gha. Salah. Ghairil salah. Ghairil. Gha. Jadi ke fathah. Bukan ke dhamma. Ghairil maghdubi. Makanya tadi seperti yang saya sebutkan, gha. Contoh, orang untuk mempelajari, untuk membiasakan makhrajul huruf itu betul, caranya metodenya kayak tadi. Seadanya babi bu bab bu bam bani babna minal mubni mabi bam bani ba. Kembali ke ta ti tu tat. Nah, seperti itu. Dilatih untuk menjadi lisan Arab, walaupun hidung kada Arab, setidaknya bisa berpandai karena kayak orang Arab dengan pas. Nah, terus yang perlu dibahas untuk orang Melayu khususnya, za sama dza. Jangan disamakan ja semuanya. Ijajul jilatil aljujil ja, itu tidak boleh. Idza zulzila, ada dza, ada za. Nah, di sini kami adakan pengajian itu, alhamdulillah. Ada pengajian mempelajari makhraj huruf dan pembacaan Al-Quran di setiap malam Jumat yang dipimpin oleh akhina Habib Ahmad. Dan alhamdulillah teman kita yang bahkan dari nol sampai hatam Quran, alhamdulillah. Dengan itu apa kata Nabi? Iqra fartaqa. Bacalah Al-Quran itu. Karena di setiap pembacaanmu, disitulah juga engkau akan tambah naik. Ayo silahkan, ada yang tanya lagi? Tanya Bib. Nggih, pian lagi. Nggih, lanjut. Untuk ini Bu, masbuk kan itu dianggap sudah masuk qiraat, tetapi kita nggak membaca Al-Fatihah tapi sempurna ruku kita seperti imam. Gimana Bib? Masbuk, orang yang berdatangnya telat ke masjid. Masjid sudah melakukan jamaah, dia masih di perjalanan sampai dia datang ke masjid, melihat imamnya dalam keadaan ruku. Apa yang harus saya lakukan? Maka yang kamu lakukan, kamu takbiratul ihram dan ruku bersamanya. Ketika engkau ruku bersamanya dan mendapatkan tumaknina bersama imam, itu sama-sama sempat dapat rukunya sebentar, berarti engkau tidak diwajibkan untuk membaca Fatihah. Syaratnya di ruku tadi. Ketika rukunya mau ruku, tiba-tiba imam i'tidal, sedangkan kamu sudah takbiratul ihram. Bagaimana hukumnya? Ikuti imam. Cuman nanti di akhirnya engkau tak sampai 1 rakaat. Tidak dianggap 1 rakaat. Karena apa? Dianggap 1 rakaat ketika kamu ruku bersama imam. Jadi ketentuannya di ruku. Ketika ruku bersama imam secara sempurna, maka walaupun kau tak membaca Fatihah, dimakfu. Itu yang masbuk itu hanya berlaku di rakaat pertama loh. Rakaat kedua bersama imam lupa sidin. Asik.
berpikir munjul. Tiba-tiba ya Allah, saya belum baca Fatihah. Maka ketentuannya tadi, baca Fatihah. Walaupun tidak berukuk bersama imam, tidak jadi masalah. Karena apa? Kau wajib sudah. Karena masbuk tadi berlaku di awal rakaat. Faham? Bang Yanur ada pertanyaan? Yang di belakang? Bang Yang? Sudah? Sudah. Saya tutup ya pelajaran, mudahan mendapatkan hasil yang bermanfaat insyaallah, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa talabatana